자, 토론회를 시작하도록 하겠습니다. 토론은 2단계로 거쳐야 될 것 같고요. 고행 교수님과 하지메 선생님은 저희가 사전에 받은 동영상과 텍스트로 토론을 1차적으로 진행을 하고, 오늘 발표하신 어떤 국내 연구자들의 토론은 파트 2로 진행하도록 하겠습니다. 먼저 장루이 코엔 선생님에 대해서 이게 좀 질문하실 세 분의 선생님이 먼저 질문을 하고 그 답변을 이게 일괄적으로 좀 보도록 하겠습니다. 최원정 교수님, 박정현 교수님, 그다음에 임지택 교수님 세 분이 좀 차례로 먼저 질문을 좀 해주시죠. 김종욱 선생님을 비롯해가지고 저 야스카와 교수님이 소개해주신 3명의 일본 건축가라든지 인도의 도시라든지 스로베니아의 라브니카와 같이 르꼬비제 사무실에서 일을 하고 이제 자국으로 돌아가서 본국에서 근대 건축의 기수로 활동한 그런 사례들이 많이 있습니다. 그들이 이제 르꼬비제 영향에 대해서 건축가들 자신이나 혹은 오늘날의 학자들, 이제 저희들이 되겠죠. 그들이 부인 접근법이 혹시 사례들이 이 국가별로 좀 차이가 나는 것을 접하신 적이 있는지에 대한 질문이었습니다. 되게 이제 건축가에서 건축가로의 어떤 영향들은 우리가 당연히 조형적 역할이 크겠지만 사회적 이상이나 건축가로서의 사회적 이미지, 그런 것들이 많이 있을 텐데, 우리의 경우에는 다소 좀 전자에 집중이 돼 있는 것 같아서 질문을 드렸습니다. 제가 드린 질문 간단히 말씀드리겠습니다. 르꼬르비제 아틀리에는 이제 오늘 보신 것처럼 많은 비서구권 스태프들이 있었습니다. 인도, 일본, 한국 등이요. 지금까지 비서구권 역사학자들은 자국의 현대 건축사가 르꼬르비제라고 하는 현대 건축 거장의 신화와 연결되어 있는 걸 증명하려고 노력해 왔던 것 같습니다. 제가 드린 질문은 반대로 르꼬르비제가 이렇게 다양한 국적의 스태프들한테 영향을 받은 것들이 있는가에 관해서 여쭤봤습니다. 예, 임기택입니다. 코엔 교수께서는 회화, 조각, 건축의 예술 융합이 결국 자유로 귀결된다고 이렇게 설명하셨는데, 르꼬르비제의 후기 작업에서 보여지는 자유로운 선과 그리고 인류 근원의 거석과의 관계성에 대해서 좀 더 설명을 부탁드렸습니다. 왜냐하면은 김중업의 작업에서도 이러한 부분들이 굉장히 중요한 부분으로 나타나기 때문입니다. 예, 사전에 녹화된 장루이 코엔 선생님의 답변을 동영상으로 보시겠습니다. Hello again. I'm getting back to you in order to answer 3 questions which have been conveyed to me about Le Corbusier, mostly about Le Corbusier and his assistants. As you know, as we know, from the early 1920s, basically 1922, when Le Corbusier and Pierre Jeanneret established their office, there were many young people, essentially young men, but also the later phase, some women, came to work in the studio and then returned to their respective countries. So the first question, which was raised by Professor Choi Wong-jun, deals with different approaches of these architects once they were back in their countries. And I would underline, in fact, that there were many Corbusianisms in their work once they faced their respective reality. Professor Choi mentioned Kim, of course, Kim Chung-up, Doshi, Ravnica in Slovenia, or Maekawa in Japan. I could add many more. Architects from Latin America, for instance, from architects from Scandinavia, from the United States. There was a very important diaspora of the former assistants of Le Corbusier. And if we look at their work, it's clear that it is not a homogeneous body. Very few of them are repeating literally the work of Le Corbusier. Their
experience tend them to read in a new way the local cultures, to interpret the Korean culture, for Doshi to work on particular patterns of Indian culture, for Maekawa to try to expand some of these the ideas of Le Corbusier and articulate them with Japanese precedents. So we say that what they return with to their countries is a toolbox, a set of tools, which is not so much meant to repeat the shapes on which they worked in Paris, with some exceptions. There are some literal Corbusianists who repeat the work they had done in Paris, but it's the exception. Rather, the toolbox provides them with instruments for the reading of the culture they return to. So I would say that the legacy of Le Corbusier in this manner is more one of method than one of form proper. A second question was asked by Dr. Jung-Hoon Park, forgive my pronunciation of Korean, about the reverse effect, the impact of the staff of the office coming from various countries on the work of Le Corbusier himself. And I must say that there has been a relatively limited impact. It has Le Corbusier was aware of what was going on in a series of countries through his travel. I don't think that he took really seriously the contribution of at least the first generations of the staff. In the later part of his work, I'm thinking of the 60s, the first 5 years of the 60s, things were different. But what the staff brought was not exactly the experience of specific cultures. Rather, they brought the ideas of their own generation to the office of Le Corbusier. I will take, for example, the case of Guillermo Julián de la Fuente, who was a young Chilean architect and who worked in the 60s with Le Corbusier, and he brought the ideas of Team 10, of the emerging group called the Team 10 of young architects who were revolting against the order of Siam. So, for instance, he brought, if you look at projects like the Venice Hospital or the first project for the headquarters of Olivetti, on which Julián de la Fuente worked, it's very clear that he took his cue from projects of the group Candilis, Josic, Woods. People, at least Candilis and Woods, who had worked with Le Corbusier before him. So this is one case in which there was a clear contamination of the work of Le Corbusier by his staff, but essentially bringing the ideas which were in the air at that moment. And there are other cases in the 1950s, for instance, not according to my knowledge in previous moments in the work of the studio. And the last question is by Professor Ki-Tak Lim, and it's a very tricky one, and I must say that I'm at a loss to answer it properly. The question is about within the framework which I have mentioned of the synthesis of the arts, the relationship with primitive megalith and prehistoric structures, which can be seen to a certain degree in a project like the church in Ronchamp, which surfaces perhaps implicitly in the painting of Le Corbusier of the 1950s, but I think it's a relatively limited part of his work, or at least it is a part which remains to be explored. So
I can only encourage you and your colleagues to investigate on this topic, to see, for instance, what were the contacts between Le Corbusier and the art historians who were working on prehistoric or so-called primitive works. I'm thinking of Siegfried Gillion, for instance. In my view, it is still an unexplored territory in the work of a great master. I hope I have answered some of your interrogations, and again, thank everyone for the generous invitation to speak at your conference. Many thanks again. 그 장르이 코엔 선생님이 현장에 계시는 게 아니기 때문에 뭐 이 정도로 답변은 뭐 만족해야 될 것 같고요. 그다음에 하지메 야스카 선생님의 어떤 그 질의응답 뭐 이거 간단하게 좀 서면으로 보내주셨는데 그거 뭐 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 이종호 선생님. 예, 제가 드렸던 질문은 그 마에카와 쿠니오 건축가에 대한 질문이었고요. 그 강연 내용에서 우리가 어떻게 그 인상을 받았던 부분인데 그 어떤 이중적인 태도를 가졌던 건축가다라고도 이제 이해가 되었습니다. 저로서는. 그래서 어떤 민중의 건축을 추구했던 양심적인 민주주의자 건축가라는 그런 모습하고 또 그 동양척식 회사와 관련된 그런 프로젝트 계획안에서 볼 수 있듯이 어떻게 보면 제국주의의 이제 선봉에 섰던 건축가라는 그런 이중적인 모습을 볼 수 있었는데 어떤 그런 것을 조금 더 설명해 주실 수 있는가 그 부분을 한편으로는 이제 그런 이중성을 그냥 단순한 이중성이 아니고 어떤 변화, 태도 변화로서 그러니까 일본이 국내적으로 상황이 변하면서 그 변화의 상황을 겪었던 것에 연계되어서 건축가의 태도도 좀 이렇게 변화했던 것은 아닌가 그렇게 볼 수 있는지에 대해서 여쭤봤었습니다. 하지메 선생님의 답변은 뭐 대독은 아니고 좀 짧게 제가 요약해서 답변 드리도록 하겠습니다. 텍스트는 이제 전체가 번역된 게 나와 있기 때문에 그거 뭐 전체적으로 보시면서 눈으로 좀 따라 읽으시면 좋을 것 같습니다. 제실박물관의 공모가 진행된 것은 만주 사변이 일어났던 1931년인데 이 사변은 관동군이 독단으로 진행을 한 거고 참모 본부는 오히려 부정적이었지만 소위 인민들 내지는 민중들은 그 관동군의 독단을 이렇게 찬성을 했기 때문에 참모 본부는 오히려 그 민중들에 밀려서 관동군의 독단을 추인할 수밖에 없었고 그것은 결과적으로 전쟁이 이제 확대가 되는 상태가 된 거죠. 그런 점에서 보면은 그러니까 일본의 인민들이 그 군국주의를 상당히 어떻게 보면 밀어붙인 측면이 있고 그런 측면에서 마에카와도 별로 이렇게 좀 다르지 않은 상태였다라고 생각을 하는 것 같습니다. 그것은 뭐 정치적인 오퍼튜니즘이나 성실성의 결여로 생각되는 거라기보다는 30년대 문제의 어떤 이렇게 깊은 뿌리가 깊은 문제라고 이해를 하고 한다고 대답을 하셨습니다. 김인성 교수님 질문해 주시죠. 예, 저는 좀 일반론적인 질문인데요. 그 일본의 그 3인의 꼬르비제의 영향을 받은 건축가 이야기를 재미있게 들었고, 저는 이제 저로서는 좀 생소하기 때문에 일본 근대 건축의 그 지형에서 이 세 사람의 그 위상이랄까 그런 위상 뭐 아니면 그 어느 정도로 중요한 위치를 차지하는지 아니고 그리고 또 그거를 왜 그렇다고 생각하시는지 하는 일반론적인 얘기하고 또 그것을 가능하다면 다른 서양의 다른 대가나 이제 사무실에서 경험을 했던 다른 건축가들과의 비교 혹은 토종 일본 건축가와의 비교를 통해서 좀 얘기해 주실 수 있는지 질문드렸습니다. 예, 답변 내용입니다. 발표한 건축가들은 뭐 뛰어난 건축가이기도 하고 뭐 많은 인재에게 영향을 미친 분들이라고 할 수가 있습니다. 근데 마에카나 사카구라와 뭐 같은 시기에 유럽에서
배운 건축가들은 많이 있지만 대부분의 일본 건축가들은 바우하우스나 어쨌든 바우하우스의 이제 거점이 되는 독일에서 영향을 받았는데 그에 비해서 이제 꼬르비제에게 영향을 받은 건축가들은 훨씬 더 이렇게 좀 영향력이 컸던 걸로 보입니다. 근데 그 이유는 어떤 일본인들이 전후에 일본적인 것을 찾으려고 했을 때 꼬르비제에게 경우에는 그 지역주의라는 어떤 흔적이 남아 있었기 때문에 그 영향이 일본에서는 쉽게 흡수가 됐고 바우하우스의 영향을 받은 경우에는 그 지역주의라는 게 들어갈 틈이 없었기 때문에 뭐 그런 영향력이 좀 없었던 걸로 보입니다. 네. 최건준 선생님. 저는 뭐 어떤 그 조현정 교수님의 그 연구에서 좀 영감을 얻었는데요. 그리고 이제 르꼬르비제 제자들에 대한 연구를 할 때 지나치게 이제 르꼬르비제의 영향만을 좀 강조하는 경향이 있어가지고 소개해주신 그 일본의 새 건축가들의 경우에는 그들에게 영향을 미친 좀 다른 영향들도 같이 좀 살펴보기 위해서 르꼬르비제를 만나기 이전에 일본 시기에 대한 연구들이 활성화되었는지 여쭤봤습니다. 세 사람에 대해서는 조현정 선생님의 스승이신 뭐 조나단 레이놀즈의 그 마에카와에 대한 영문 모노그래피 같은 뭐 많은 연구가 있다고 합니다. 그렇지만 그러니까 꼬르비제에게 가기 이전 단계의 연구는 그렇게 많지 않은 것 같고 대신에 사카구라와 같은 분은 미술사를 공부했고 요시자카 같은 분은 중국 오지의 주거조사 이런 것들을 한 것들이 전전의 이제 기록으로 볼 수 있을 것 같습니다. 박정현 교수님. 예, 저도 최 교수님과 거의 비슷한 질문이었던 것 같은데요. 그러니까 한국에서 최근에 이제 르꼬르비제 영향과 더불어서 요코하마 고공의 보철 교육 영향이 끼친 이제 김중업 선생이 끼친 영향에 대해서 얘기를 하는데요. 비슷한 맥락에서 일본 건축가들이 르꼬르비제 스튜디오 이전에 공부했던 학교들에서 어떤 영향을 받은 게 있는가 그게 궁금했습니다. 답변 내용입니다. 동경 제국대학의 교육위에서 마에카가 받은 영향은 별로 없었던 것 같고 아까 언급했던 레이놀즈 교수의 어떤 연구에서도 마에카가 오히려 서구의 잡지를 통해서 건축을 배웠다라는 점을 강조하고 있는 것 같습니다. 임기택 교수님. 네, 김중엽 선생이 이제 귀국하고 난 다음에 필연적으로 르꼬르비제 선생한테 배웠던 내용들을 바탕으로 해서 한국화시키는 지역성의 이제 그런 측면들이 나타나게 되는데 이들 세 명의 일본 건축가들도 귀국 이후에 일본성을 어떻게 성취할 수 있었는가 그 주요한 방법론들은 무엇이었는가에 대해서 질문을 했습니다. 일본의 경우에는 일본의 전통이 서양에서는 굉장히 근대적인 걸로 받아들여지는 측면이 있고 마에카와의 경우에도 가짜 일본적인 것, 그다음에 진짜 일본적인 것 이런 걸 대비시켜서 본인들이 이게 그러니까 진짜 일본적인 것을 구현하는 건축가들이라고 주장을 한 것 같습니다. 사카구라의 파리의 일본관 같은 경우는 그 정화라고 볼 수 있고 그 영향을 받았던 겐조 단계도 전후에 그것을 발전시킨 측면이 있습니다. 특히할 만한 것은 보수적인 건축가들보다 모더니스트들이 역사 연구를 본격적으로 했다는 점입니다. 그래서 호리구치 스테미 같은 건축가도 스키야 건축의 어떤 전문가로서 면모를 보였고 단계 겐조의 경우에도 이수신궁이나 가츠라 리큐 같은 어떤 일본 전통 건축에 대한 유명한 텍스트를 이제 쓴 것을 볼 수 있고 그런 점에서 이제 전통을 오히려 근대 건축을 주장한 사람들이 더 적극적으로 이렇게 좀 활성화하고 옹호했다라고 볼 수 있는 것 같습니다. 대략 거칠게 제가 그냥 빨리 하느라고 요약해서 이제 정리를 했고요. 두 분의 어떤 답변은 그 정도로 이제 만족을 해야 될 것 같습니다. 지금부터는 이제 아까 현장에서 발표해 주신 선생님들의 좀 발표 내용에 대한 토의를 좀 진행하는 게 좋겠습니다.
김중업의 뭐 파리 시절 뭐 이런 연구도 많이 듣고 하면서 여러 가지를 생각하게 됐는데, 아까 안창모 교수님께 여쭤보려고 그랬던 이유는 조금 재밌었던 점이 마지막 맺은말에서 안창모 교수님께서 딱 아주 명쾌하게 프랑스 대사관과 세종기념관을 나누어 가지고 세종기념관부터 딱 우리 정체성과 미학을 의식한 첫 프로젝트다라고 정확하게 규정을 하신 거에 대해서 조금 더 여쭤보고 싶은 내용이 있었습니다. 저도 이제 생각을 하다 보니까 김중업이 뭐 이렇게 전통을 표현하고 한 것에 문제를 삼자면은 약간 제3자적인 입장에서 이렇게 한국 전통을 바라본 것 같은 느낌이 들 수 있겠다는 생각을 했습니다. 마치 꼬르비제가 뭐 한국에 와서 한국 전통을 이렇게 좀 느껴보고 그거를 표현한다랄까, 그 토속 건축 이렇게 다루는 자기 스타일대로 뭔가 그걸 표현한다는 식의 그 접근이 아니었을까. 마치 자기가 한국에 온 꼬르비제인 것처럼 접근했다는 한계는 있을 수 있겠다는 생각은 했습니다. 그럼에도 불구하고 그 프랑스 대사관이 여기 단호하게 정체성 표현과는 거리가 멀다고 하셨는데 나름대로의 정체성을 표현한 게 아닌가. 그리고 제가 생각할 때는 안창호 교수님이 판단하는 중요한 잣대 같은 것이 약간 맥락적 측면, 장소성 이런 부분을 많이 언급하시는 것 같은데, 그런 차원에서 이제 이렇게 구분이 되는 기준이라고 생각하신 건지, 저는 표현의 차원에서 그럴 수도 있다고 생각하고, 물론 프랑스 대사관의 지분 같은 것이 오늘 또 얘기를 듣다 보니까 꼬르비제가 사용했던 그 캐노피나 모자 부분 뭐 이런 부분과 연관을 지을 수도 있겠지만, 그 사용 방식이나 뭐 그런 표현 방식, 그 크기나 이런 걸로 볼 때는 또 전혀 다른 표현인 것 같기도 하거든요. 그렇기 때문에 그것의 의미는 어떻게 규정할 수 있을까, 뭐 그런 생각을 하게 돼서 여쭤보고 싶었습니다. 그리고 한 가지만 그럼 계시는 분한테 또 그냥 여쭤봐도 될까요? 정인하 교수님께 한 가지 여쭤보겠습니다. 그 거석에 대해서 제가 잘 몰라서 재미있다고 생각했는데, 김중업 이외에도 다른 근대 건축이나 현대 건축에서 이제 거석과 연관성에 대한 논의들이 있었던 건지, 딱 김중업에만 해당되는 건지 그게 좀 그냥 궁금했고요. 원래 그런 이야기들이 있어 왔는지 그게 궁금했고, 또 한편으로 보면은 거석이라는 게 좀 경계가 애매할 수도 있다는 생각은 했거든요. 이게 그냥 매시브한 볼륨이면 거석인 건지, 요새 뭐 랭크라스류의 이런 형상적인 뭐 이런 거면은 거석인 건지, 거석도 이렇게 수직적으로 쓰는 게 중요한 건지, 그 솔리드한 특성이 중요한 건지, 재료의 질감이 중요한 건지, 뭐 이게 어떻게 차이가 있고 구별될 수 있을까, 뭐 그런 생각을 하게 됐는데, 짧아서 다 자세하게 말씀 안 하셨을 것 같아서 한번 여쭤보고 싶습니다. 안창모 교수님은 나중에 연결이 되면은 뭐 좀 들어보도록 하고, 일단 정인하 교수님 짧게 답변해 주시죠. 제가 생각하기에는 이제 김정업 선생이 이제 거석이란 이미지에 대해서 좀 오랫동안 집착을 하고 그 부분에 대해서 발전시키려고 했던 부분이, 아까 남석대 교수님이 말씀하신 1960년대 그 유럽에서의 어떤 브루탈리즘이라든지 이 프리미티비즘, 이것과 연관이 있다고 저는 생각을 하고 있고요. 조금 더 그 당시로서는 원초적이고 소위 그 건축가 없는 건축, 건축가가 개입하지 않는 원시 그대로의 어떤 건축이 훨씬 더 찬양되던 그런 시대적 분위기와 또 연관이 된다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그런 것들이 이제 영향을 받았다고 생각을 하고 있고요. 이 한국에 와서는 사실 그 한국적 특수성 때문에 그런 자기 작품 세계를 좀 명확하게 표현할 수 있는 기회가 좀 많지 않았다고 생각을 하고요. 처음에는 그러다가 이제 80년대 들어서 이제 주로 주택 작품을 중심으로 해서 좀 그런 이미지들을 굉장히 강조하고 있다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 그런 생각이 이제 김중업 건축을 전체적으로 대변하지는 않는다고 생각하고요. 그렇지만 그분의 무의식 속에는 어쨌든 그런 좀 원초적인 거석에 대한 이미지는 갖고 있어서 프로그램에 따라서 필요할 경우에 그런 것들이 이제 불러내서 디자인의 한 모티프로 활용되고 있지 않나, 그렇게 생각을 하고 있습니다. 저는 조현정 교수님께 이제 질문을 드리겠는데, 아까 얘기하는 과정 속에서 제가 미리 한번 질문했던 것들 뭐 준비하셨다고 그래가지고 한번 질문 드리겠습니다.
김중업 건축에서 보여지는 후기 건축, 초창기에 이제 보자르 건축에서 이제 장식과 굉장히 밀접한 그런 교육을 받았던 부분들이 계속해서 이제 후기 중기 후기에 이제 초창기도 마찬가지로 한국 건축의 선을 중시한다던가 아니면은 장식 같은 그런 부분들 계속해서 이제 집중해 가지고 작업해 오셨던 것들을 우리가 알 수 있습니다. 그러나 후기에서 보여지다 보면은 후기 이제 특히 설계 경계에서 보았을 때 예술의 전당이라든가 뭐 군산 그리고 진주 문화회관 이런 부분에서 보면 한국 프랑스 문화 대사관 이런 부분들에 있어서 이제 약간 좀 스케일이 확장되면서 그냥 이렇게 굳어진 듯한 그런 모습들 때문에 한편으로는 그 부분에 대해서 비판적인 시각들도 있는 것이 사실입니다. 그래서 그런 부분에서 김중업 선생의 그런 보자르식의 그 건축 그리고 교육이 후기에 이제 그런 설계 경기 부분에 있어서 좀 더 높은 단계의 추상성으로 나아가는 데 있어서 걸림돌이 됐는지에 대한 그런 부분들에 대해서 좀 한번 의견을 보여주시기 바랍니다. 네, 질문 감사드리고요. 사실 미리 그 질문을 받고 생각할 게 되게 많은 질문이다라고 생각을 했었어요. 일단은 그러니까 보자르에서 교육받았던 뭐 장식이라든지 뭔가 형상적인 것에 대한 관심 이런 것과 이제 추상화라는 그 두 가지가 꼭 상충된다라고 생각하지는 않아요. 그러니까 추상화라는 게 그 다음 단계로 건축을 일종의 레토릭으로 만드는 어떤 그 승화의 단계라고 할 때 그 두 가지가 그러니까 보자르 교육과 그것이 뭐 상충되는 요소라는 생각은 별로 안 해봤고요. 이미 김중업 선생은 61년 프랑스 대사관에서 엄청나게 세부와 이런 거에 공을 들였으면서도 그 추상화의 단계를 획득한 그 자신의 이 능력을 입증한 바가 있어요. 근데 그 임비텐 교수님 말씀에서 제가 생각이 많이 난 거는 그럼 80년대에 소위 전성기가 지났다고 여겨지는 김중업 선생의 작업을 어떻게 봐야 되나? 왜냐하면 그 질문에서도 약간 이 시기에는 조금 힘이 빠졌다든지 좀 과해졌다 뭐 이런 식의 전제가 있는 것 같고 그게 임 교수님뿐 아니라 많은 연구자들에 의해서 어느 정도는 공유되는 생각이라는 생각이 들었거든요. 근데 그 콤페 얘기를 하셨지만 저는 이제 딱 제일 먼저 생각난 그 설계 경기가 이번에는 그 당선된 거네요. 그 88 올림픽을 위한 올림픽 그 세계 평화의 문인데 사실은 과하죠. 특히나 그 프랑스 대사관과 비교해 볼 때 그 엄청 무겁고 딱딱한 경직된 느낌이 있는 것도 사실인데 기념비라는 것이 스케일에 의해서 좌우된다는 점이 대단히 중요한데 그 작업은 사실은 이제 발주처가 사이즈와 관련해서 엄청나게 많은 부당한 수정을 했다라는 얘기가 있어서 원안과 조금 다른 식의 변형을 겪었다라는 게 알려져 있어서 사실은 뭐 건강도 나빠지고 오랜 외유를 거치면서 대단히 쇠약한 김중업 선생이 그런 많은 그 난관을 얼마나 이렇게 정면에서 풀어낼 수 있었을까 그런 걸 생각해 보면 조금 안타까운 생각이 좀 들고요. 근데 80년대 건축 저는 진주 문화회관도 그렇고 최근에는 그 태양의 집을 방문할 기회가 있었는데 저는 되게 뭔가 그 환상적이고 되게 흥미로운 공간이라는 생각이 들었어요. 그래서 제가 지금 대답할 수 있는 문제는 아니지만 김중업 선생의 소위 전성기라 여겨지는 그 몇몇 작품 말고 80년대를 이해할 수 있는 다양한 어떤 언어들을 이제부터 같이 좀 생각해 봐야 될 때가 아닌가 이런 생각을 질문을 보면서 하게 되었습니다. 네, 감사합니다. 제가 조윤정 선생님 간단한 그냥 사실관계만 확인하는 거 하나 여쭤보고 싶고요. 나머지는 답변자를 특정하지 않고 김중업 선생님 많이 연구하신 분들이 많으니까 아무나 대답해 주시면 될 것 같습니다. 조윤정 선생님께 여쭤보고 싶은 거는 이제 당시에 1920, 30년대를 세계적인 문맥에서 보면 보자르 교육이 더 보편적인 교육이고 모던 아키텍처를 정식으로 가르치는 학교는 더 예외적이었잖아요. 그래서 그냥 단순하게는 요코하마 고공이 일본에서 보자르 교육에 특화된 몇 안 되는 학교였는지 아니면 그게 더 많았는지가 일단 궁금하고요. 그 다음에 오늘 보여주신 이미지 굉장히 흥미로웠는데 보자르 교육의 핵심적인 특징 중에 하나가 빠른 시간 안에 평면을 이렇게 짜내는 능력이잖아요. 그게 에스키스라고 표현하는 것으로. 그래서 주로 오늘 보여주신 거는 이제 장식적인 요소가 엘레멘트가 많았는데 오사카에 전시할 때
평면 이미지들도 전시된 게 있었는지 그게 조금 궁금하고요. 요코하마 고공의 일본에서의 위상을 말씀을 드리자면 되게 독특한 학교인 것 같아요. 지금은 요코하마 국립대학이 됐는데요. 사실은 말씀하신 것처럼 20세기의 보자르 교육은 대단히 국제적인 흐름이었고 미국 같은 데서는 정말 보자르 없이는 어떤 건축의 지금과 같은 학제가 혹은 위상이 성립되지 않았다라고 해도 과언이 아닌데 사실 논문이 있어요. 일본에서의 보자르와 미국에서의 보자르를 이렇게 비교를 하면서 미국에서와는 달리 일본에서는 보자르 교육이 거의 요코하마 고공 안에만 머물렀다라는 연구 논문이 있고 사실 그 이후에 대해서 이렇게 저렇게 분석을 하는데 조금 경직된 방법으로 받아들였다라는 것도 있고 저는 약간 아마 그 미국이랑 달리 일본이 서구 그 건축 문화를 완전히 자기 것으로 뿌리로 여기지 않은 그런 감각도 있지 않았나라는 생각이 있어서 요코하마 고공의 보자르 학제는 상당히 독특한 일본에서도 그랬다는 생각이 들고요. 사실 오사카에서 2차례가 전시가 있었어요. 2007년에도 열리고 2018년인가에도 다시 개최가 됐는데 평면도 있었던 걸로 기억이 되고 제자들이 기증을 한 엄청나게 많은 양의 작품이 전시가 됐을 뿐만 아니라 이제 그것이 다 아카이브화가 돼서 자료로서 가치가 상당히 많은 것 같고 실제로 이제 요코하마 고공이 상당히 독특한 시스템이라고 말씀을 드렸는데 이제 그 졸업생들이 되게 자부심이 있는 것 같아요. 그래서 제가 아까 말씀드린 논문도 그렇고 혹은 아까 그 아르데코 얘기한 그 건축가도 본인이 요코하마 출신인 거예요. 그래서 이 요코하마가 지금 상당히 뭐 니시자와 니에 같은 사람은 프리츠커상을 받기도 했는데 요코하마 대학 출신이거든요. 그래서 왜 우리가 이렇게 상당히 어떤 성공을 누렸는가 그거에 뭐랄까요 그 원류를 상당히 독특한 기술 중심이 아닌 디자인 중심의 교육에서 찾으려는 뭐 애교심 같은 그 아이덴티티를 찾고자 하는 노력이 있는데 그만큼 조금 독특했던 것 같아요. 그 다른 그 뭐 도쿄대나 다른 데와는 다르고 또 고공에서도 고공은 뭐 경성고공 생각하시면 알겠지만 더 기술자 양성이 중요했던 것과 비교할 때 보자르는 요코하마 고공에서만 있었고 그것은 대단히 특수한 시스템이었다라고 말씀드릴 수 있습니다. 되게 이제 김중업 선생에 대한 연구가 김중업 선생님이 이제 스태프로 있으면서 르꼬르지한테 무엇을 배웠나에 많이 초점이 맞춰져 있었던 것 같아요. 그럴 수밖에 없을 테고요. 근데 이제 역으로 생각해 보면 한국에서 김중업 선생님 작업을 이렇게 연도별로 보면 굉장히 다양한 작업이 어떤 시기에는 어떻게 3일 빌딩과 다른 이제 르꼬르비 제품의 건물이 동시에 존재할 수 있을까 궁금할 정도잖아요. 근데 이제 역으로 이제 생각해 보면 지금까지 비교적 연구가 안 됐던 분야가 김중업 선생님들의 스텝은 도대체 누가 있었고 그분들이 어떤 관계 속에서 김중업 선생님 작업을 했는지는 안 알려져 있는 것 같아요. 그러니까 김승훈 선생은 시기마다 윤승준과 할 때, 김원석과 할 때, 승효상과 할 때 어떻게 다른지가 지금 우리한테 약간 시야에 들어와 있는데 김중업 선생님 같은 경우에는 그 부분이 약간 공백으로 있는 것 같아서 연구하신 정인하 교수님이나 뭐 남성택 교수님 혹시 아는 거 있으면 조금 들려주셨으면 좋겠습니다. 지금 스텝에 대해서 여쭤보신 거죠? 스텝에 대한 부분들은 좀 정리가 되고 있어요. 그래서 아마 김중업 건축박물관 측에서 그 작업을 좀 하는 것 같고요. 그래서 보면 이제 초기에 그 관운동에 열었을 때 56년 2월이죠. 그때는 진짜 어마어마한 멤버들이 다 있었어요. 이출림 씨라고 혹시 현대건설 사장하신 분인데 그다음에 뭐 홍익대 교수님 역임하셨던 뭐 윤동훈 교수나 프랑스에서 이제 기국을 하셨으니까 대단히 그 재능 있는 분들이 많이 있다가 그 연구소 자체가 좀 이렇게 일거리에 따라서 일이 줄면은 이제 김정업 선생 자택으로 그냥 들어가고 좀 커지면 이제 사무실 독립해가지고 하다 보니까 이 인원이 좀 들쑥날쑥해요. 계속 들쑥날쑥하는데 중요한 거는 어쨌든 친인척 되시는 분이 중심에 코어에 있어요. 권희영 씨 같은 경우는 이제 친척 관계죠. 일종의 그러니까 엄마의 그 김정업 선생 부인의 남동생의 이제 딸과 이제 결혼한 사이니까 안병희 선생님도 계셨는데 안병희 선생님도 일종의 친척 관계고요. 그다음에 이제 아들들이 다 그 김희조 씨하고 김희검 씨 뭐 이런 분들이 건축을 다 전공하셨어요. 그래서
기본적으로 이제 이분 분들이 이제 사무실에 아주 핵심적으로는 자리하고 있고요. 시기적으로 보면 뭐 굉장히 많은 분들이 왔다 갔다 하셨는데 가령 뭐 우리가 잘 아는 장서궁 선생 같은 분이 계세요. 이분이 이제 지금 이제 건국대학교 도서관 같은 거 설계하시고 상당히 활발하게 하셨는데 이분이 이제 김정욱 설계사무소 하신 게 그 이경호 주택 하셨어요. 그래서 이경호 주택 이거 보면은 스케일을 엄청 키워놓은 게 건국대 도서관 같은 느낌 들고요. 그 다음에 이제 주로 제 기억을 이제 가지고 하면 김석재라는 분도 계세요. 지금 이제 요건 조금 여담인데 KBS에서 이제 한국 현대건축 10선이라 그래가지고 매주 토요일마다 격주로 방송을 하고 있는데 다음번이 이제 루이스 채플에 대해서 하는데 루스 채플이죠. 루스 채플이고 그다음에 뭐 군정회관 같은 건물 하셨고 뭐 홍대영 씨 맞죠? 이대영 씨하고 그러니까 상당히 그 재능 있는 스태프들이 그 아까 장소웅 씨나 아니면 그 김석재 씨 같은 경우 상당히 재능 있는 분이라고 저는 생각을 하고 있고요. 80년대는 이제 좀 건강이 안 좋으셔가지고 아무래도 이제 많이 작업을 못 하셨는데 뭐 곽재한 소장님 그래서 뭐 그분 만나뵈면 뭐 육군 박물관 아니면 뭐 서울올림픽 평화의 이건 뭐 자신이 설계했다 이렇게 말씀하시는데 조금 이제 80년대 보면 작품 경향이 막 들쑥날쑥하죠, 그죠? 그 이유가 이제 실무자에 따라서 조금 이렇게 성격이 바뀌기도 하고요. 이희훈 씨도 이제 작업을 하셨어요. 제가 지금 기억나는 대로 말씀드렸습니다. 그래서 이 사무실 운영이 쉽지는 않았고요. 그렇지만 어쨌든 핵심적으로 작업을 하는 분들이 계셨고 뭐 시기마다 재능 있는 분들이 오셔가지고 열심히 하셔가지고 비교적 좋은 높은 퀄리티의 작품들이 나오지 않았나 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 여러 발표 또 주제도 굉장히 다양한 발표를 들어서 궁금한 것도 뭐 여러 개가 이제 있었는데 뭐 다는 아니더라도 몇 가지만 질문을 드리자면 일단 아주 실질적으로는 저도 그 최근에 그 김중호 선생님에 대한 연구를 하나 이제 시작하고 있는 단계에 있는 연구자로서 특히나 그 김중호 선생님이 갖고 계시고 읽으셨던 책들이 어떤 거였고 어떤 혹시나 그런 것에 또 노트가 있고 뭐 이런 것이 있나 좀 궁금한데 그래서 정재원 선생님한테 좀 실질적인 질문으로서 연구 주제가 있을 경우에 실제 아카이브 방문이 가능한지 이런 거 하나 궁금하고요. 그리고 그 안창모 선생님한테도 굉장히 흥미롭게 발제를 들었고 제가 이해하는 바가 맞는지 뭔가는 그 한국 현대 건축의 원점으로서 어떻게 보면 자타가 공인하는 그런 건축가이신데 어떤 그 말씀하시는 바가 그 어떻게 보면 근거가 원인이 된다고 할 수 있는 것이 그 한국 현대 건축가로서의 자신에 대한 그 정체성에서 을 갖고 계시고 그것이 그런 한국 현대 건축의 원점이라는 이제 어떤 가치 평가의 어떤 중요한 바탕이 되는 건지 그리고 그 현대 건축가로서의 정체성이 그런 전통에 대한 입장하고 특수한 입장이라고 생각하면 되는 건지 그런 거에 대해서 한번 조금 더 설명이 있었으면 좋겠다는 생각이 들었고요. 그리고 다른 질문은 그 조현정 교수님하고 그 남성태 교수님한테 다 좀 공통된 질문이기도 한데 그러니까 김중옥 선생님이 이제 르꼬르비제의 제자로서 서구 건축 이제 특수하게는 르꼬르비제 건축에 아주 누구보다도 전문가이다 아주 잘 이해를 하고 계실 거다라는 일종의 좀 선입관 그런 게 이제 있었다면 그거에 대해서 굉장히 파헤치시는 그런 강연 내용이 그런 부분이 이제 분명히 들어 있었다고 생각을 하고 남성택 교수님의 발제의 경우는 도면과 이제 스케치를 통한 이제 당시에 직접적으로 이제 그 프랑스에 계셨을 경우에는 이제 그런 장벽도 있었기 때문에 특히 그런 도면과 스케치를 통한 학습이 추가됐다고 이제 말씀을 하셨는데 또 반면에 심지어 프랑스에 가시기 전에도
뭐 서울대학교나 여러 곳에서 이제 그런 근대 건축에 관한 강의를 하실 정도로 상당한 지식을 갖추고 계셨고, 이제 또 이후에도 제가 그 사료 중에서 굉장히 흥미롭게 본 것은 그 연구 계획서 71년에 다시 프랑스 가시기 전에 쓴 연구 계획서에 상당히 프랑스의 학계에 대한 그 지식이 쌓여 있었고, 뭐 피에르 라브당이나 뭐 장프루베에 관해서 이제 배우겠다라고 하실 정도로, 그래서 그런 좀 더 도면이나 그래픽적인 거 이외에 그런 텍스트적인 지식은 어떤 경로로 어떤 정도 갖추고 계셨다고 이제 또 우리가 파악해야 할 수 있는지, 뭐 그런 게 좀 이제 궁금했고, 조현정 교수님한테서는 저도 이제 프랑스 쪽에 좀 이렇게 관심을 갖고 있는 입장에서 그 보자르 시절 그 스승이었던 준페이 교수님의 프랑스 경험이 어떤 시기였고, 그거가 이제 그 요코하마 고공에서 어떤 그 서구 건축에 관한 입장을 가지고 계셨나, 그게 굉장히 흥미롭고 중요해 보였는데, 거기서 뭐 제가 언뜻 듣기로는 그 에콜 데 보자르에서 그 조르주 그로모르 선생 아틀리에 있었다는 얘기도 들었는데, 그게 이제 상당히 역사를 많이 활용을 하면서도 그거를 굉장히 설계 중심으로, 그냥 역사적인 어떤 관점이 아니라 뭐 그런 식의 그 성향이 강했던 아틀리에라고 이제 들었었고, 또 그게 후에는 굉장히 중요한 그 60년대 프랑스 건축의 중요한 후예들이 그 그로모르 그 아틀리에에서 이제 배출이 된 면도 있고 해서 그 상황에 관해서 조금 더 알 수가 있는지, 프랑스에서의, 그리고 좀 더 구체적으로는 그 또 거의 동시대였던 그 오늘 그 하지메 교수님이 말씀하신 3명의 일본 건축가 꼬르비제 사무실을 거셨던 그분들과 어떤 상당히 교류들이 있고, 뭐 그런 근대 건축에 관한 논의들이 서로 어떤 서로 주고받고 하지는 않았었을지, 뭐 그런 거가 좀 궁금했습니다. 정재영 교수님, 남성택 교수님, 조현정 교수님 순서로 짧게 답변을 부탁드리고, 그 다음에 좀 그 안창모 교수님과 그 뭐 줌으로 연결이 되는지 한번 확인해서 신호를 좀 보내주시면 좋겠네요. 답변 끝난 다음에. 앞서 잠깐 이거 대답하기 전에 그 박정현 선생님이 여쭤보신 그 스텝 관련해서 제가 간단히 좀 말씀을 드리면, 저희도 그 부분에 대해서 연구 사업을 진행하면서 관련된 스태프분들을 만나고 지금 아직 생존해 계신 분들을 만나면서 지금 정리를 하고 있거든요. 근데 단순 이력서에 나와 있는 분들을 위주로 정리를 하다 보니 그분들 입장에서는 잠시 참여한 거지 나는 스텝이 아니다라고 말씀하시는 분들도 계시고, 여러 가지 혼합적인 부분들이 있어서 저희가 지금 올해부터 그 스텝 관련된 정리를 하고, 이번 전시에도 스텝이 굉장히 중요하더라고요. 왜냐하면 71년부터 또 79년까지 또 한국에 안 계셨던 부분들이 있어서 김중원 연구소를 통해서 또 선생님께서 도면화를 시키고 또 작품화를 시켰기 때문에 그분들의 작품 경향이 그대로 이제 80년대까지 또 가는 부분들도 있어서 지금 현재는 정리 중이니까 조금만 기다려 주시면 좋을 것 같고요. 빠르게 이종우 선생님께서 말씀해 주신 부분은 제가 오늘 아카이브 관련된 발표를 하면서 굉장히 중요했던 상황인데, 건축적인 요소에서 많은 분들이 이제 박물관이 처음이다 보니까 기존에 갖고 계신 자료들이 박물관의 소장품에도 불구하고 절차 없이 이게 사용되다 보니까 사실은 검증되지 않은 자료들이 드린 바와 같이 꽤 많습니다. 뭐 도면이 틀렸는데 그거를 다른 도면으로 활용을 하신다거나 그런 부분들이 있기 때문에 학술적으로 사용하시는 거는 얼마든지 저희한테 신청하시면 저희가 최선을 다해서 정리를 해드리겠지만 시간은 걸립니다. 그리고 무엇보다도 일반 분들에게도 저희가 공개를 하려고 올해부터 정리가 됐고요. 공개 전화는 이제 올해 처음으로 이제 1000점이 오픈이 되고 10년, 20년 계속해서 꾸준히 정리를 하는데, 한 점 정리하는 게 꽤 시간이 걸리니까 그거는 양해를 해주시고, 학술적인 부분들은 얼마든지 저희와 협의 가능하니까 연락 주시면 좋을 것 같습니다. 이상입니다. 빨리 답을 해야 되는데 그렇게 쉽지는 않은 질문이었던 것 같아요. 이제 아마 뭐 요코하마 공고나 또는 고공이나 또는 심지어 이제 한국에서 강의를 하셨기 때문에 제 생각에도 충분히 서양 건축에 대한 어떤 그 연구들이 개인적으로 되어 있으셨을 거고, 당연히 이제 강의를 하려면 강의 자료들을 모아야 될 테니까. 다만 이제 르코르비지에나 근대 건축에 대한 어떤 그 지식을 접할 수 있는 것은 상당히 조금은 제한적이었을 수도 있을 것이라는 생각이 들어요. 특히 이제 일본에서는 일본의 시각을 거쳐서 이제 수용할 수밖에 없었을 것이고, 해방 이후에는 한국의 상황 속에서
서양 건축의 어떤 그 직접적인 수용은 굉장히 어려웠을 것이며, 그 다음에 전쟁이 또 나는 상황에서는 더 어려웠을 거라는 생각이 듭니다. 그러니까 다시 말해서 김중업 선생님의 머릿속에 있는 서양 건축은 보자르 시대의 건축과 그 다음에 근대 특히 20년대의 건축이 아니었을까. 그리고 전집만 해도 이제 영어로 늘 번역이 되어 있었기 때문에 그 전집도 아마 제 생각에는 30년대 후반에 있는 전집 정도는 접근 가능하셨을 수 있지만 쉽지는 않았을 것이라는 생각이 들고요. 이제 본격적으로는 아마 르꼬르비제 아뜰리에를 가서 거기서 아마 당연히 전집이 있었을 테니까 제 생각에는 52년도까지 이제 전집이 나왔으니 그 당시에 그 전집을 통해서 이제 새롭게 건축에 대해서 좀 더 자세하게 보신 부분이 분명히 있을 것이고요. 수첩에 보면은 다양한 어떤 도서 목록들이 있긴 하더라고요. 그걸 다 일일이 정말 읽으신 건지 아니면은 앞으로 내가 읽어야 될 뭐 자료로서 정리하신 것일 수도 있는데 엄청난 리스트가 있고, 또한 뭐 도서뿐만 아니라 뭐 영화 리스트도 굉장히 많고, 음악에 대한 관심, 문학에 대한 관심, 뭐 그런 거 가운데 또 인류학에 대한 굉장히 그 부흥기였기 때문에 뭐 레비 슈트라우스 이런 이름들도 발견될 수도 있었고요. 또 베르나르 루도프스키의 이름도 등장을 했었는데, 이때는 이제 뭐 건축가 없는 건축은 아직 나오지 않았을 때고, 그 1947년도에 알 클로스 모던이라고 하는 책이 적혀 있더라고요. 저도 잘 몰라서 찾아보니까 옷의 어떤 그 과거, 아주 옛날부터 옷이 어떻게 발전했는지에 대한 굉장히 어떻게 보면 흥미로운 전시였고, 그것이 카탈로그 나왔을 때 그런 것에 대한 관심이 분명히 있으셨던 것 같아요. 그러니까 그런 것들이 한편으로는 자연스럽게 거석에 대한 관심으로도 좀 이어지지 않았을까라는 생각이 들고요. 그 다음에 이제 뭐 분명히 그 충실하게 르꼬르비지의 건축만 하나만 파고 그것만 내가 계속해서 반복하겠다라는 그런 유형의 건축가는 아니셨던 것 같고요. 제가 이제 생각하는 어떤 결정적인 순간이라고 제가 말씀드렸던 그 1년 뒤에 1953년도에 그 여름 이후부터는 훨씬 더 자기 건축을 찾기 위한 노력들이 많으셨던 것 같고, 그런 과정 속에서 이제 뭐 알바알토 사무실로 굳이 다시 일하겠다고 가신 것도 탈 르꼬르비지의 어떤 그런 과정 속이었던 것 같고요. 그런 과정 속에서 굉장히 이 다양한 어떤 건축, 그리고 뭐 미스 반데로의 시그램 빌딩을 뭐 따라서 사밀 빌딩을 한 거 아니냐, 이렇게 뭐 우리가 보통 많이 얘기하지만 이미 하여튼 그 관심사는 김중업이 파리 있을 때 당시에 그 수첩에 보면은 미스 반데르의 이름도 자주 등장하고 라이트도 등장하고 그로피우스도 언급되고 또 바우하우스도 나오고 계속해서 굉장히 다양한 그 동시대의 거장들 또는 젊은 건축가들에 대한 이름들이 나오긴 합니다. 그런 현상들은 어떻게 보면은 제가 그때 김종선 선생님 같은 경우에도 미스안이기 때문에 철저하게 미스의 건축만 하실 것 같은데 막상 구슬집 같은 것들을 보면은 굉장히 그 당시에 다양한 어떤 다른 건축에 대한 열린 어떤 그런 정신 같은 것들을 볼 수가 있었는데 비슷한 경우라고 생각이 들고요. 또 많은 어떤 그 원고들을 집필할 의도가 있었기 때문에 벌써 이제 굉장히 그런 각각의 다양한 건축가들에 대한 관심이 있었다라는 생각도 들고, 마지막으로 1970년대 때는 훨씬 더 그게 가속화됐던 것 같아요. 특히 이제 망명이 시작됐고 그러면서 벌써 이제 20년이 지났는데 다시 또 파리 생활을 시작해야 되고, 적혀 있는 문구에 보면은 그 젊었을 때의 4년, 파리 4년은 단맛이었고 70년대의 그 파리 생활은 쓴맛이었다라고 얘기할 정도로 굉장히 그 우울하고 절망적인 상황이었지만, 그때 오히려 더 프랑스에서 강의를 하려고 하고 또 미국으로 옮기면서 하버드나 뭐 로드아일랜드 이런 데서 강의를 하실 의도를 가지시면서 훨씬 더 다양한 어떤 강의 자료를 모으시고 준비를 하셨던 것 같고, 그때의 어떤 목록들을 보면은 다양하게 그냥 뭐 서양의 어떤 건축뿐만 아니고 전방위적인 전 세계의 어떤 건축, 뭐 인도, 뭐 메소포타미아, 뭐 온갖 종류의 제3세계 건축들까지 이렇게 아우르는 그런 노트들을 정리하시는 것을 보았거든요. 그러니까 굉장히 이게 다양한 어떤 관심사들이 분명히 있었을 것이고, 그런 도서 목록들에 대한 어떤 정리와 그 관심사들을 가지고서 다시 한번 김중업을 좀 조명해 볼 필요가 분명히 있다는 생각이 듭니다. 네, 이종우 교수님 질문 중에서 그 나카무라 교수
에 대해서 일본에서의 위상이라든지 혹은 아까 야츠카 선생님이 말씀해주신 다른 르꼬르비지의 세 제자 뭐 마에카나 사카쿠라랑 교류 같은 건 있었는지 같이 으쌰으쌰해서 뭐 모더니즘에 대한 얘기를 하진 않나 뭐 이런 얘기를 해주셨는데 사실 저도 김중업 선생이 그 사사했던 나카무라 교수가 훨씬 더 영향력 있는 인물이라고 말하고 싶은데 사실 나카무라 준페이는 대단히 뭐랄까요 메인스트림에서는 먼 사람이었어요. 그래서 그 건축사학자 중에 미야게 리치라는 사람이 잠깐 그 지금 같은 나카무라 준페이 연구 붐이 있기 전에 쓴 책이 아니죠. 그 연구 논문의 꼭지 제목이 이색 건축가예요. 그러니까 특이한 건축가. 그래서 그 사카쿠라나 마에카 같은 이들이 귀국하기 전에 한 10년 정도 빨리 귀국해서 조금 시차가 있는데 그 정도까지 이제 프랑스 건축에 대한 권위자 역할을 하고 그 이후로는 훨씬 더 영향력 있는 이 모더니스트들에 의해서 조금 그 지위는 사실 일본의 건축계는 도쿄대가 이제 거의 너무나 배타적으로 장악을 하던 때여서 그거에 비하면 사실은 조금 소수의 입장이었던 것 같고요. 그리고 르꼬르비지에 대한 입장도 되게 잘 알고 있었지만 그 국제 건축에 그 실린 여러 그 역사학자들이 참여해서 르꼬르비지에 대해서 일본 학자들이 평가하고 한 그런 걸 보면 잘 알고 있었지만 좀 판단은 좀 유보적이었던 것 같아요. 그래서 그 아까 그 르꼬르비지의 다른 제자들과 비교해 볼 때 상당히 좀 그 온도차가 있었고 제가 김중업 선생 어떻게 관련돼서 글을 기억이 지금 나는 게 졸업하고 사카쿠라 사무실에 가고 싶었다라는 그런 그 기록도 있고 또 마에카 사무실 출신의 뭐 한국인 유학생과 친하게 지냈다라는 그런 기록도 있었던 걸로 미루어 나카무라 준페이를 상당히 존경하고 그 교수법에 만족했지만 그럼에도 불구하고 상당히 그걸로 채워지지 않는 뭔가 모더니즘에 대한 갈증이 있었던 것 같기는 해요. 그래서 그런 부분이 있었고, 그다음에 아틀리에 관련돼서 그 보자르 아틀리에 관련돼서는 사실은 연구가 많이 되지 않았는데 이종우 교수님의 그 코멘트를 이제 계기로 좀 그 부분에 대해서 좀 앞으로 제가 더 볼 그럴 생각입니다. 감사합니다. 질문 드릴 시간은 안 돼가지고 그냥 간단한 의견을 소회를 말씀드리겠습니다. 또 오늘 그 여러 선생님들께서 잘 발표해 주신 덕분에 뭐 르꼬르비제 사무실 이전에 김중호 선생님이 접하셨던 그런 지적인 환경에 대해서도 잘 알게 됐고 특히 이제 르꼬르비제 사무실에서의 그 경험들도 보다 좀 이렇게 해상도 높게 알게 된 것 같습니다. 그러니까 이 후기 르꼬르비제 사상과 그것이 어떻게 건축적으로 구현되는지와 더불어서 또 그 너머로 어떻게 갈 수 있는지 고민들이 이미 그 시간에 시작됐다는 것을 볼 수가 있었는데요. 어떤 좀 독특한 것은 이제 귀국하셔서 하신 작품들을 보면은 오히려 굉장히 그 초기 르꼬르비제 이 백색 이 프리즘 모더니즘 시대 작품들을 했는데 뭐 부산대나 이제 서강대 작품들이 되겠죠. 근데 그 경우에는 이제 어떤 근대 건축을 직접 접하고 들어온 건축가에게 지어진 이 사회적인 어떤 이 기대들이 있었겠죠. 그러니까 그렇게 접하고 들어왔는데 들어와가지고 이 노출 콘크리트 아까 그 남성대 교수님 말씀처럼 이 형편없는 솜씨 르꼬르비제가 표현한 그런 것을 보여줄 수는 없기 때문에 그러니까 어떤 이 사회 근대화를 상징하는 그런 측면에서 그런 그 건축물들을 하셨을 것 같고 그런 측면에서 이 노출 콘크리트를 처음 사용한 건물이 그 주한 프랑스 대사관이라는 것도 우연은 아닐 것 같습니다. 그 작품의 경우에는 우리 사회의 어떤 이 근대화를 상징해야 되는 것이 아니라 일단은 이 프랑스 건축주를 설득하면 되는 이 작품이었기 때문에 자연스럽게 거기서 그런 이 새로운 생각들이 발현될 수가 있었을 것 같고, 어떤 제 생각에는 이제 뭐 제주대라든지 서산부인과 유엔 정문 프로젝트까지 오게 되면은 적어도 이제 언어적으로는 르꼬르비제로부터는 완전 벗어난 그런 새로운 조형 세계로 들어가셨을 것 같고, 그래서 오늘 그런 그 르꼬르비제 이외의 다른 그 영향들에 대한 그런 이야기들도 많이 오간 것이 좋았던 것 같습니다. 특히 항상 그 아까 이제 프리미티비즘이라고 표현해 주셨는데 어떤 그 사물의 어떤 시원들을 이렇게 연상시키는 그런 구석들이 선생님의 작품에서 많이 나오는데
거기에 대해서 이제 거석의 경험을 정인화 교수님께서 말씀을 해주셨고요. 되게 이제 거석의 흔적들이 반영된 그 지금 언급해주신 작품들에는 굉장히 그 거친 물성들도 다 드러나 있는데 그러니까 그런 사례는 아니겠지만 어떻게 보면은 이 유작인 평화의 문도 그야말로 하나의 이 고인돌과 같은 이 거대한 형상으로서 그것이 주는 어떤 뭐 서블라임한 그런 이 감각들을 가장 궁극적으로 구현하고자 했었던 프로젝트가 아닐까 그런 생각도 해봤습니다. 네, 감사합니다. 우리 토론회를 보통 하게 되면 항상 시간이 문제죠. 하실 말씀이 더 많이 있으시겠지만 플로에서 한 2분 정도만 질문을 받도록 하겠습니다. 먼저 김석환 선생님 해주시고 그 옆에 분이 다음에 이어서 해주시죠. 네, 오늘 아주 중요하고 유익한 말씀 잘 들었습니다. 제목이 김중업 탄생 100주년 기념 국제 컨퍼런스, 상당히 의미 있는 그 100주년이라고 하는 게 큰 의미 부여를 되는 것 같은데 청중으로서 이렇게 김중업 선생의 작품적 아이덴티티는 확실히 좀 드러나게 된 건가라고 하는 생각을 갖고 이렇게 들었습니다. 왜 그러냐면 아까 이제 코엔 선생님의 질의 답변의 과정에서도 경험을 그 제자들이 각국에 돌아가서 그대로 연속적으로 한 것보다는 그 소위 지역주의랄까요? 그 각 자국의 어떤 전통적인 그런 문화적 자양분을 자기가 배운 어떤 그 꼬르비제 사무실에서의 경험과 또는 모더니즘과의 결부시켜서 펼쳐나간 방향으로 이렇게 코엔 선생님이 설명을 해주셨습니다. 아까 그 토론자 분들 중에서도 말씀이 나왔는데 제가 궁금한 거는 안창호 교수님한테도 좀 기대를 하긴 했지만 그러면 한국적인 상황을 반영해서 김중업 건축의 어떤 정체성이라는 소위 작가적 아이덴티티라는 걸 뭘 꼽을 수 있을까? 확실한 것인가? 안창호 교수님의 발표 중에서도 프랑스 대사관에서는 좀 더 아주 성취도가 높은 반면 나중에 예술의 전당 현상 설계 작품에서는 오히려 아쉬운 부분이 있다라고 이렇게 말씀을 하셔서 상당히 그 시간차가 있음에도 불구하고 그러면 한국적인 걸 그동안에 더 깊이 심화시키고 할 수 있는 시간이 있었을 법한데도 불구하고 뭐 그런 측면에서 한국적인 어떤 정통성을 모더니즘과 결부해서 정착시킨 거를 그런 과정으로 방금 2개를 대별해서 보면 성공적으로 자기의 어떤 아이덴티티를 찾았다라고 얘기하기 어려운 부분이 생기는 거고 제가 조현정 교수님께 개인적으로 질문하고 싶은 아까 생각이 있었는데 아르데코의 그런 영향이라고 표현하시는 부분이 저 개인적으로는 예를 들어서 서산부인과나 제주에 잘 알려지지 않은 소라의 성이나 제주대학이나 몇 개의 작품들은 오히려 저는 그 가우디의 어떤 조형 언어들이 더 크게 다가온다라는 생각을 가졌었습니다. 평소에 사실은. 그래서 비스반데로의 어떤 작품과 연관성을 얘기하는 뭐 삼입빌딩 또는 뭐 아까 제가 언급한 가우디와의 관계라든지 뭐 르코르비제 그래서 김중업 선생님의 그런 100년 컨퍼런스에서 좀 더 아까 주제로 이렇게 발제하시고 했던 안창호 선생님과 같은 시각에서 그러면 그게 맞는 시각인지 자체도 되돌아봐야 되겠지만 한국적인 그런 토양을 모더니즘과 결부해서 거장 밑에서의 그 수련했던 것이 작품적 성과로 크게 어떤 정착되어진 걸 기대하는 입장에서 보면 좀 그런 점을 확실히 이렇게 정리해 주실 수 있는 그런 시각이 필요하다는 말씀을 그냥 청중으로서 제 소감과 아까 질문을 짧게 드렸습니다. 그 옆에 분도 같이 말씀하시죠. 예전에 그 김중업 건축박물관에서 했던 전시에 대한 글을 쓰다가 봤던 기사인데 국제예술가대회에 김중업이랑 같이 참석했던 오영진이라는 극작가가
1953년도 동아일보에 이제 그 갔다 온 기행에 대해서 쓴 글이었어요. 근데 거기에 이제 김중업 씨는 100만 호의 파괴된 주택과 새로운 도시계획의 구상을 피력할 의무가 있다. 김중업이 그 시각예술분과위원회에서 우리의 사정을 호소해서 큰 관심과 동정을 끌었다. 뭐 이런 기록을 전 재미있게 봤는데, 제가 이제 궁금한 거는 지금 제가 말씀드린 그런 그 김중업이 처해 있는 그 자국의 상황이나 이런 것들을 비춰봤을 때 그 꼬르비제라는 건축가가 갖고 있는 그 스펙트럼 가운데 도시계획이나 공동주택에 대한 부분들, 이런 것들이 귀국 후에 김중업 건축가의 작업이나 뭐 말이나 글들에서 사실 그렇게 다른 것들과 비교했을 때 접한 적이 없는 것 같아서, 그게 이제 이 건축가의 어떤 그냥 그 건축가가 가진 성격이었던 건지, 아니면 그냥 그 당시 사회가 건축가에게 그런 과제를 부과하지 않았던 건지, 건축가가 그런 인식을, 이런 의무감을, 이건 이제 이 오영진이랑 극작가의 글이니까 건축가가 그런 의무감이나 그런 걸 인식을 하고 있었는지 이게 좀 궁금하고요. 올해 연구하신 정인환 교수님이나 아니면 한국 현대건축 연구하시는 박정현 박사님이나 답변을 해주시면 좋을 것 같고, 한 가지만 더 여쭤보면 그 거석에 대한 이미지라는 게 저는 사실 예전에 봤을 때는 귀국 후에 후기 건축에서 이제 김중업 선생님이 쓴 글이나 이런 데서 이제 뭐 어떤 원시적인 것들, 이런 것들을 언급하면서 그때 드러나는 거라고 생각했는데, 그게 초기에서부터 이미 가지고 있는 어떤 모티브였던 건지, 아니면 그 스텝의 변화나 아니면 그 건축의 어떤 뭐 일종의 유행일 수도 있고, 그러니까 탈근대적인 경향이나 이런 것들을 미국에서 접하신 이후에 그런 게 드러난 건 아닌지도 좀 궁금했습니다. 네, 감사합니다. 두 분의 질문에 대해서 안창모 선생님은 뭐 좀 답변할 수가 없는 상황인 것 같고, 조현정 교수님과 정인하 교수님, 박정현 선생님 덧붙이시면은 세 분이 좀 이어서 그럼 말씀해 주시죠. 가우디 말씀해 주셨는데, 외견상 가우디적인 요소도 분명히 있는 것 같아요. 근데 그 제가 아르데코 요시다 교수의 의견에 전적으로 동의하는 건 아니지만, 저는 주택, 그 김중업 선생의 주택 같은 주택의 인테리어를 보면은 확실히 아르데코적인 요소가 있는 것 같아요. 뭐 이광홍 주택에 있는데 곡선의 뭐 난간이라든지, 제가 보여드리지는 않았는데 어떤 부분들은 확실히 아르데코적인 요소가 있고, 그게 식민지 건축의 영향이다라고 하면 좀 너무 과할 수는 있는데, 그 건물의 외형뿐 아니라 조금 실내 인테리어 쪽에서 그런 부분이 좀 더 강하게 나타나는 측면이 있는 것 같아요. 네, 제가 답변 드리겠습니다. 사실 도시계획에 관한 부분은 그 많은 분들이 사실 질문을 하신 부분이고 상당히 좋은 지적을 하신 것 같아요. 그래서 근대 건축가들이 이제 도시에 관심이 많았고, 사실 도시 문제를 해결하기 위한 방법으로서 이제 근대 건축이 도입됐다고 보는 게 타당한 것 같은데요. 김중업 선생 같은 경우는 건축 수첩에 보면은 그 도시에 관한 연구를 하겠다는 이야기가 자주 나와요. 그리고 구체적으로 어떤 파리라든지 도시를 대상으로 해서 도시에 대한 연구를 하겠다는 의지는 있는데 그 결과는 안 나온 것 같아요. 그러니까 아마 제 생각에 하다가 아마 중단이 된 것 같고요. 그 다음에 이제 한국에 와가지고 이제 상황인데요. 1952년 유네스코에서 주최하는 세계 예술가대회 갈 당시에 김중업 선생이 부산에 머물렀던 집이 박병주 씨 집이었어요. 박병주 씨는 아마 건축하신 분들 잘 모를 수 있는데 한국에서 개발 시대 최고의 도시계획가였어요. 그분이 설계한 게 이제 잠실이라든지 여의도 같은 것도 하셨고, 또 동부 이촌동 이런 걸 설계하셨는데, 그분이 그 국토계획학회 인터뷰한 내용을 보면 그분은 이제 일본에서 도시를 공부하셨고요. 한국에 와서 이제 도시를 할지 안 할지 고민했는데 김중업 선생이 귀국하셔가지고 그 르꼬르비제 사무실에 와서 귀국하셔가지고 자기한테 르꼬르비제 도시계획에 관한 이야기를 많이 해줬대요. 그래서 그때부터 자기가 도시계획을 하기로 마음먹었고, 그래서 이제 1966년에 이분이 이제 그 서울시청 앞에서 열린 도시계획 전시회라는 것에서 자기 작품을 출품하는데, 그 작품 내용이 새서울 백지계획이라는 계획안이었어요.
근데 그 내용을 뜯어보면 르꼬르비제가 1922년에 했던 300만을 위한 현대도시안을 좀 묘하게 섞어가지고, 그러니까 워싱턴에 있는 도시구조하고 워싱턴 DC에 있는 중심부는 그렇게 하고 대부분은 이제 그 르꼬르비제 안을 가지고 한 걸 볼 수 있어요. 그리고 그 안이 한 7, 8년 후에 이제 잠실 계획으로 바뀌거든요. 그런 점에서 본다면 제가 보기에는 김중업 선생이 이제 비록 그 도시계획을 실질적으로 참여를 못했지만 어떤 박병주 분을 통해서 르꼬르비제의 어떤 생각을 전해주는 역할은 했다고 그렇게 생각을 하고 있어요. 하고 있고, 그 다음에 이제 한 가지 생각해 볼 게 이제 사실 1년에 추방을 당한 계기가 사실 성남 그 광주 대단지 사건 때문이에요. 잘 아시겠지만 이제 그 당시 김현옥 시장이 그 청계천변에 있는 무허가 판자촌을 철거하기 위해서 철거민들 전부 성남에 보냈고, 성남에서 이제 그 폭동이 일어난 거죠, 한마디로. 그 사실 보면 르꼬르비제 그 건축이냐 혁명이냐가 사실 가장 적합하게 어울리는 사건인데요. 거기에 대해서 이제 쓴소리를 했고요. 제가 보기에는 당시 김중업 선생 입장에서는 정부에서 추진하는 도시계획에 참여할 수 없는 상황이었어요. 그 전에도 상당히 비판적인 이야기를 했기 때문에 그런 그 여건, 국내적인 여건, 군사정권해서 그 비판적인 목소리 때문에 실질적으로 도시계획에 참여할 수 있는 이게 막혀 있었다는 거, 뭐 이런 것들이 이제 좀 제가 보기에는 그 어렵게 만드는, 전체적으로 도시계획을 담당하기 힘들게 만드는 그게 아니었나 생각하고 있고요. 제가 아는 바로는 이제 그 정도가 김중업 선생이 이제 도시에 관한 부분이라고 생각을 하고요. 제가 이 발표를 부탁을 받고 저는 뭐 오랫동안 해왔는데 새로운 주제를 발표하라니까 여행 다녀온 것밖에 없어가지고, 그래서 굳이 이제 그 거석 이야기를 꺼내게 됐고 했는데, 제가 보기에는 그런 성향은 있었던 것 같아요. 근데 생각이 조금 숙성이 되는 시간이 좀 있었는 것 같고요. 그래서 60년대 아까 몇 가지의 뭐 이단형 주택이라든지 뭐 그 안국 빌딩 같은 경우에도 부분적으로는 예가 있지만 본격적으로 나온 건 아니고, 근데 80년대 주택을 하면서는 설계 태도가 완전히 바뀌거든요. 60년대 그 주택들 보면 그 지붕의 형태가 굉장히 크거나 뭐 인자집이나 아니면 뭐 그 이경호 주택이나 이런 경우가 있고, 또 한 가지가 이제 굉장히 기하학적이고 이 매스들이 이렇게 추상적인 그런 건물들이 또 한 10채가 있어요. 근데 그런 형태와 완전히 다른 그 태도를 보여주거든요. 그래서 보면 이게 조금 한 20년 정도 숙성이 돼 있다가 르꼬르비제도 보면 사실 롱샹 성당에 있는 라이트하우가 아프리카에 있는 무자비라든지 이런 데 방문해서 그것도 한 20-30년 숙성을 해서 하는데 조금 기억 속에 좀 잠겨 있었던 것 같아요. 그러다가 이제 나중에 좀 분출이 되지 않았나 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 뭐 박정현 선생님 뭐 덧붙이시겠습니까? 현실적으로 이제 주택 공급 문제가 1961년에 주택영단이 주택공사로 바뀌면서 거의 주택공사 주도로 진행되었기 때문에 몇몇 건축가들이 주택공사에 참여해서 일을 하긴 했지만 기회가 없었던 것 같고요. 그리고 아까 벌써 정인환 교수님께서 말씀하셨지만 박병주 선생이나 주원 선생님 같은 분들로 주도했던 국토계획학회가 우리나라 도시계획을 거의 관장했기 때문에 건축가들이 참여할 기회가 거의 없었던 것 같습니다. 예, 뭐 아쉽지만 이 정도로 정리를 해야 될 것 같고요. 김중업 탄생 100주년 기념 국제 컨퍼런스의 어떤 이렇게 결과들이 상당히 이렇게 좀 새로운 아이디어를 많이 이렇게 끄집어 올리는 역할을 했다고 생각을 하고, 컨퍼런스 아니면 이런 수준의 컨퍼런스 기회가 좀 한국 근현대 건축을 연구하는데 이렇게 좀 기감이 될 수 있을 만한 좋은 사례로 언급될 수 있지 않을까, 이런 생각을 좀 하면서 뭐 자리를 마무리하려고 합니다. 자, 감사합니다. 자리를 마치겠습니다.